استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا بالحبيب تقضى حاجاتنا قريب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا علي يا موجودا لا يندري توسلنا بالنبي وبالإمام العلي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا ودود جد لنا بالقبول توسلنا بالرسول وبالزهراء البتول. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا رحمن جد لنا بالياسر توسلنا بسبتان وبالحسن والحسين. يا رب بالمصطفى
آمين يا الله ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا معين جد لنا باليقين توسلنا بالنبي وبعلي سيد العابدين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا حدير أصل الباطن وظاهر توسلنا بالهدير وبالإمام المهدير يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حنان يا منان جد لنا بالنعم توسلنا بالمغتنم وبالفقيه المقدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا آمين واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا لطيف جد لنا بالعفاف توسلنا بالأسلاف وبعبد الرحمن السقام يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا غافر اغفر لنا يا غفر توسلنا بالأخيار وبعمر المحضر يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجنا من كل بؤس توسلنا بالشمس سموس وبعبد الله عليه درود يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا آمين واغفر لنا يا واسع الكرم يا الله يا عليم نور لنا بالعلم توسلنا بالمغنم وبأبو بكر بن سليم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا آمين واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد توسلنا بالرشاد وبعبد الله الحداد
آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بالنبي الرحمة يا سيدنا يا رسول الله، إنا نتوسل بك إلى الله ونتشفع بك إلى الله ونتوجه بك إلى الله يا سيدنا يا رسول الله، أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا برحمتك وأن تغفر لنا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تقضي ديوننا وتسري أحوالنا وتبلغ بها أعمالنا وتنصرنا على وتتقبل بها توبتنا، وانصرنا على عدونا وعدوك، وقوي لنا برضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rutinan kita setiap malam di bulan Ramadan, yang Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah masuk pada malam ke-10, kalau pada salah saya ujurlah 11, 9, 10 kan kita. Hah? Ujur-ujur dia. Ujur-ujur 9, 10. 10. Kalau 9 kita ni. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah kita masih membahas seputaran daripada kitab Tajul Arus, sebuah karya daripada Asy-Syaikh Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Al-Askandari. Ya, insyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan yang lebih kepada pengarang ini. Kita Allah angkat derajatnya yang tinggi menjadi lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah Allah berikan kepada kita semua kemudahan di dalam pemahaman sekaligus pelaksanaan. Alhamdulillah, jadi pada hari ini kita sampai kepada sebuah bab, yaitu bab sidqut taubah, yaitu taubat yang tulus. Ini penting juga. Di awal kemarin sudah kita bahas tentang bab taubat. Nah, kita lihat
Apakah sudah atau belum? Dari sini Syekh Mu'ta'ilah menuliskan idza sakulat alaika ta'atu wal ibadah wa lam tajid laha halawatan fil qalbik. Apabila terasa berat bagimu melakukan ketaatan dan ibadah, dan kamu tidak mendapati rasa manis bagi ketaatan dan ibadah itu di dalam hatimu, wa takhifu 'alaika ma'siyatu wa tajidu laha halawah. Ya, sementara terasa ringan bagimu melakukan kemaksiatan dan kamu mendapati rasa manis bagi kemaksiatan itu, fa'lam, maka ketahuilah, ya, annaka lam tasduq fi taubatik, ya, bahwa kamu belum benar dalam taubat. Taubat dia, ya Allah, belum taubat, tapi ternyata ya, yang kita rasa justru masih berat dalam melakukan ketaatan dan ibadah, ya. Dan kita tidak sama sekali merasakan manis dalam ketaatan dan ibadah itu, ya. Tapi sebaliknya, ya, kita merasa ringan dalam melaksanakan kemaksiatan kepada Allah, ya. Dan kita merasakan pas lagi melakukan maksiat tadi itu nyaman benar, tenang, ya Allah, bahagia hidup, ya. Maka di sini dijelaskan, ya, berarti tobat yang telah kamu lakukan itu bukanlah tobat yang benar. Fa innahu law sahhal aslu la sahhal far'u. Karena sesungguhnya jikalau pangkal, ya, atau akar atau fondasi lah kita mau mengatakan, ya, itu telah benar, maka pasti benar pula cabangnya, ya. Jadi kalau akarnya bujur, maka cabangnya bujur. Kalau fondasinya bagus, pasti yang di atasnya kuat. Kalau fondasinya lemah, maka goyang, ya, gampang roboh, ya. Laitaka law ata'ta maulaka kama yuti'uka abduk. Semoga kamu, jikalau kamu mentaati Tuhanmu sebagaimana hamba sahayamu mematuhimu. Fa innaka tuhibbuhu nahidan bi khidmatika daiman, ya. Karena sesungguhnya kamu akan menyukai hamba sahayamu yang sedang bangkit atau lagi giat bersemangat dalam melayanimu secara terus menerus, ya. Kalau kita punya anak buah, ya, anak buahnya ini patuh sama kita dan semangat dalam melayani kita, pasti kita girang, kita senang. Tapi kalau kita punya anak buah, ya, koler, apa, pemalas itu apa namanya? Nah, koler. Kalau pemalas itu apa? Pemalas itu apa?
Engken, iya, engken apa? Marah, pemarah. Hah? Kulit? Iya, kulit. Oh, pemarah kulit lah. Berarti kalau malas, koler, iya. Pengkoler. Oh, itu nggak boleh salah sebut, tuh salah sebut bahaya. Nah, iya. Ya. Udah malas begawi, disuruh melawan terus, ya, membantah, sebel kita, pasti sebel, ya. Nyaman kada nyaman, ya. Nah begitu juga, ya. Insya Allah kita mentaati Tuhan kita kayak seperti itu, ya. Kita punya istri, kalau istri kita ini, ya, kada patuh, melawan, kita punya anak, kada patuh, melawan, itu kada nyaman hidup, nyaman. Ganti kada? Ganti. Jangan-jangan nih, kita ini udah ganti Tuhan, atau Allah sudah mengganti kita nih. Kita nggak tahu aja, masih sok pada yakin aja. Kalau dilihat, kalau seandainya kita melihat diri kita, ternyata kita ini juga kok koler kalau taat, kalau maksiat, iya. Jangan-jangan, jangan-jangan. Ya, makanya di sini di bab ini diberikan nama sidqut taubah, biar kita ini taubat dalam keadaan yang tulus. Wa anta tuhibbu ta'ata, dan kamu menyukai ketaatan. Wa tatlubu an tafru'a, ya, an tafru'a minha musri'an ka'annaka tankiru bil manakir. Ya, namun kamu menginginkan agar kamu selesai dalam ketaatan itu dengan cepat. Maka seakan-akan, ya, maka seakan-akan kamu melubangi pintu dengan menggunakan kampak-kampak. Kita ngomong, kita mengaku kita cinta taat, ya, cinta taat kepada Allah, tapi kita kalau melakukan ketaatan tuh pengennya hancap-hancap, ya, pengennya cepet-cepet. Ya, jadi seakan-akan kata Syekh Mu'tazilah seperti kita ini pengen melubangin pintu, harusnya pakai, kalau mau melubangin pintu pakai apa? Pakai tukul, pakai sensor. Melubangin pintu pakai apa? Sensor. Ini kita melubanginnya malah pakai kampak, kata Syekh Mu'tazilah. Bukannya berlubang, hancur dia tuh pintu. Faya laita basaran, nazarta bihi mahasinal khairi uwidat anhul ama. Maka semoga pandangan yang kamu memandang dengannya akan berbagai keindahan sesuatu yang lain selain Allah itu digantikan oleh kebutaan darinya. Ya, insyaallah ya. Jika kita memandang hal yang indah, ya, di situ tidak kita temukan Allahnya, ya, mudah-mudahan kata Syekh Mu'tazilah, ya, insya Allah kita dibutakan dari hal selain daripada Allah. Kam hasala lakal hawanu bil wuqufi ala abwabil makhluqin. Berapa banyak kamu meraih kenistaan dengan sebab berdiri di depan pintu-pintu rumah para makhluk. Ya,
Wa kam ahanuka wa anta la tarji'u ila maulak. Dan berapa banyak mereka telah menghinakan dirimu sementara kamu tidak kembali kepada Tuhanmu. Ya, sering kita mengharapkan sesuatu kepada makhluk, tapi yang ada justru malah kecewa. Ya, kita itu merasa dihina, tapi tetap ya, kita masih berat aja kembali kepada Allah. Nah, kalau kayak begitu tuh, yang sekarang lagi kita rasa, ya. An-Syekh Makinuddin Asmari radhiyallahu an, diriwayatkan dari Syekh Makinuddin Al-Asmar radhiyallahu an, annahu qala, bahwa beliau berkata, ra'aitu fil manami, ya saya pernah melihat dalam tidur, huriyatan wahiyya taqulu ana laka wa anta li, ya aku melihat dalam tidur, yaitu bermimpi, ya seorang bidadari, dan bidadari itu berkata kepada saya, ya ana laka wa anta li, saya milik anda dan anda milik saya. Ya. Qala, lalu beliau Syekh Makinuddin tadi berkata, fabakitu nahwa syahraini aw salasatin la astati'u li makhlukin kalaman illa taqabba'tu li tayyibi kalamiha. Ya. Maka saya menetap sekitar 2 atau 3 bulan. Saya tidak mampu berkata kepada makhluk, melainkan saya pasti muntah, dikarenakan begitu bagusnya ucapan bidadari tadi. Ya. Ini baru mimpi. Syekh Makinuddin ini mimpi ketemu bidadari, itu bidadari ngomong, ya, ulun milik pian dan pian milik ulun. Bangun guring, ya. Akhirnya dia kadang bisa keluar rumah tuh, nggak bisa ketemu orang 2 atau 3 bulan. Ya, setiap ngomong sama orang lain pasti dia pengen muntah. Itu baru mimpi. Kenapa? Karena saking bagusnya tuh ucapan bidadari. Ya, bidadari dia, bidadari. Ada yang udah pernah ketemu bidadari belum? Hah? Belum? Bidadari? Bidadara? Belum ada yang pernah ketemu bidadari di sini? Kesiannya itu. Belum? Wah. Padahal umi kita bidadari. Dia nggak pernah ketemu ada bungul-bungulnya. Bidadari yang mana gitu? Umi kita nak bidadari. Ya, belum pernah ketemu bidadari. Ucapan bidadari. Ibu kita bidadari. Melebihi daripada bidadari surga ibu kita. Ya, apalah artinya bidadari surga kalau ibu kita kada ridho? Apakah mau? Ya, makanya bidadari surga yang diturunkan oleh Allah untuk kita ya ibu kita. Ya. Kafaka minal idbari an taftaha aynaka fi hadhihi dar. Lalu cukuplah bagimu dari keberpalingan kalau kamu membuka matamu di negeri ini. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa la tamuzzanna aynayka ila ma mata'na bih azwajan minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fihi. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu tunjukkan
atau kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, ya, untuk kami cobai mereka dengannya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini telah mentakdirkan bagimu kesehatan, sakit, kaya, fakir, bahagia, dan sedih, ya, ta'rifahu bi awsafih, ya, sampai kamu mengenal Allah dengan berbagai sifat-sifatnya. Siapa saja yang bersahabat denganmu selama 1 atau 2 hari, ya, walam yara minka, ya, dan ia tidak melihat kemanfaatan darimu, maka ia pasti akan meninggalkanmu dan ia akan bersahabat dengan orang lain 1 atau 2 hari. Ya, ada orang nggak ada manfaatnya, usahin aja, ya, tiap ketemu ngeluh, nggak ada manfaatnya. Maka tuh orang yang teman kita tadi itu besok-besok ngejauh sudah, ya, melihat muka kita udah melihat kayak muka, ya, ya, dia lagi bilangin kadada, ulun kadada, males, ya. Tiap mau datang pasti minjem duit, tiap ketemu minjem duit, tiap ketemu minjem duit, besok-besok kan tutup pintu, ya, ya. Nggak ada manfaat. Besok sehari 2 hari habis itu pasti juga kita ini gak ditemuin lagi sudah. Ya, bujur gak tuh kira-kira? Dan kalau punya teman gitu gimana? Dia teman merugiin mulu, rusak mulu, gak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Kira-kira bertahan berapa lama? Setahun? Ya, berapa lama kira-kira gitu? Seminggu? Kurang lebih deh, ya. Ya, seminggu deh. Ya. Kalau nggak minjem duit, minjem barang, minjem duit, minjem barang. Ntar makanan rumah kita dihabisin, pakaian kita dipakai, pokoknya nggak ada manfaatnya dan orang merugikan terus misalnya kayak gitu. Ya. Bikin kita celaka aja tuh. Hah? Berapa lama kira-kira kita bisa bertahan? Yang sekawak sabar berapa lama? Seminggu? Kawak nggak? Dia lagi susah, yang lain lagi susah, kuat nggak kira-kira ngadepinnya? Wa anta tashabu nafsaka 40 sanah, dan kamu bersahabat dengan nafsumu selama 40 tahun. Walam tara minha naf'an, namun kamu tidak melihat kemanfaatan dari nafsumu itu. Dan nama nafsu kuat, ya, 40 tahun lebih kita bergelut dengan nafsu kita, dimanfaatin nama nafsu kita, dan kita nggak bisa mengambil manfaat dari nafsu itu, kita yang dimanfaatin. Sabar. Faqullaha irji'i ya nafsu, ya, kembalilah hai nafsu ila ridha rabbik, kepada keridhaan Tuhanmu.
talamma wafaqtuka fi syahawati fatabaddali ba'dal batalata bil istighali billah. Telah lama sekali saya menyesuaikan diri denganmu dalam berbagai syahwat, maka kamu gantilah setelah menganggur dengan menyibukkan diri dengan Allah. Ya sekali-sekali ngomong sama nafsu kita itu lah. Makanya ulun selalu sering bilang, coba biar kalau lagi nggak ngapa-ngapain, lagi nganggur, bawa kaca yang gana ke depan pian tuh, nah ajak pander, tanya, Kim, pian mau ngapain hidup di dunia, Kim lah, masa begini terus hidup? Hah? Yang lain teman-teman pian ada yang sudah pada mati, pian masih begini aja, bujur-bujur Kim, ajak ngomong, jadi hakim ngobrol sama hakim, bisa bohong nggak tuh kira-kira? Ya, hang, aduh, yang tahu itu salah, apa masih dilakuin juga? Apa tugas pian? Apa ya pian begitu? Jadi ajak ngobrol sama diri sendiri. Pian yang nanya, pian yang dia. Ya Allah, ya ham sudah ham. Kembali ham sudah kepada keridhaan Allah. Udah lama benar kita kayak begini nih ham. Ngapain lagi udah? Ya. Anak udah ganal, ya masih ngikutin syahwat aja kita, masih ngikutin nafsu aja kita nih ham. Bagaimana nih ham? Udah dah, sekarang dah kita ganti alur cerita. Sekarang kita menjadi hamba Allah yang betul. Tuh begitu, setuju mahal? Gitu. Setuju kata si Aham yang satu, ya kan? Ininya mah anaknya lagi ngeliat di situ. Mana Abah Ulun ngapa nih? Ngomong sendirian sama kaca, mulai gila kali Abah Ulun nih. Jangan di depan orang juga pas lagi sendirian, ya kan? Ya insya Allah tuh ajak ngomong. Karena ketika kita berpander satu sama lain, itu nggak bisa bohong. Bisa bohong. Bisa kita bohongin diri kita sendiri. Ada kawan. Ham, ya Allah, pian taat benar beribadah. Sholat sunnah sampai 300 rakaat tiap malam. Percaya Aham yang satu? Aham yang satu percaya kira-kira? Ada percaya. Ya, jadi kada kawan dusta. Makanya siapa tahu dengan kayak begitu itu sebagai motivasi. Ulun juga dulu begitu. Cuman bedanya dulu ulun sebelum nikah. Kalau dia udah nikah, nah pinter-pinter itu nyari waktu kapan tuh kira-kira nggak ketahuan. Kalau ketahuan bahaya tuh, nanti bisa diruqyah ya. Dibawa ke orang pintar nanti. Wa ba'dal kalami bisamti wa ba'dal wuqufi bil haratil julusa bil khalwah. Dan setelah berbicara dengan diam, itu coba tuh bahasa lah luar biasa lah Syekh Nawatilahnya, berbicara dengan diam. Masuk kita paham lah kira-kira gimana kita bicara dengan diam. Bicara dengan diam. Dan setelah berdiam di kampung-kampung dengan duduk di tempat yang sunyi, ya salah. Paham gak ya? Ya. Wa ba'dal unsi bil makhluqin al unsa bil khaliq. Dan setelah beramah tamah kepada para makhluk dengan beramah tamah dengan Sang Pencipta.
wa ba'da qurana'i su'i mu'asyarata ahli khair wassalah. Dan setelah para rekan yang buruk dengan bergaul kepada para ahli kebaikan dan kesolehan, ya, udah diganti deh ya, teman-teman yang buruk udah ganti. Cuman jangan yang di iniin juga ya, sampai tahu yang buruk nanti bisa jadi baik juga. Cuman kalau bisa ya mulai agak menghindar sedikit, karena kita ini lagi mencoba untuk berkelahi dengan kita punya diri. Ya, dah mulai itu ya, banyak-banyak tafakur, renung, tobat mulu, istighfar mulu, ibadah makin kolel, maksiat makin gancang, bujur-bujurin kira-kira. Nah, kalau perlu lagi ngomong sama diri kita itu depan kaca bawa parang dia. Nah itu yang dibungkus kuning-kuning itu, nah dibawa doang, dipakai buat ibadah karena kawa juga. Kecuali itu kita bawa, kita semakin giat ibadah, baru itu namanya itu jimat namanya. Kalau jimat cuma bisa membuat kita merasa apa namanya percaya diri, merasa ini itulah jimat namanya. Dibungul-bungulin kita sama benda. Yang bawa itu jimat yang bujur, jimat yang kira-kira kita ini benci sama maksiat, cinta sama taat. Ada kan yang begitu bawa? Ya, baru namanya itu penjaga namanya. Kalau itu yang penjaga namanya. Begitu. Ya. Ayo. Jadikanlah pengganti begadang dalam berbuat maksiat kepada Allah dengan begadang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ij'al badala syahari fi ma'siyatillah isyahara fi ta'atillah. Nah ini kan kayak kita ini beginilah, biasa dulu begadang ngedum kuat, kadang ngantuk, begadang. Kalau yang urusan-urusan kayak gitu-gitu kuat, kita kadang guring-guring lah 2 hari. Kira kita duduk majelis taklim setumat aja. Ya, ada kuat. Ya, apalagi kalau kita begadang urusannya dapat duit 5 juta habis begadang, seger mata, semangat. Kalau di majelis taklim kan kita duduk nggak dapat apa-apaan juga, ngapain juga, ngantuk jadinya. Nah itu dilawan. Kalau kawa maksudnya itu ya, coba ya. Gantinya alhamdulillah Allah masih kasih kita nih kayak begini, duduk ya, walaupun agak sedikit lelah-lelah ya, tapi kita masih didudukin sama Allah, kan? Bisa sampai malam. Orang udah pada guring, kita masih di sini aja lagi ngebahas apa nih urusan. Wallahu a'lam. Pikiran ada yang lagi kemana-mana, ya, hati ada yang kemana-mana. Ya Allah, berantakan, kececer. Ya, nggak apa-apa lah. Ya paling kada ya. Ya, doanya malaikat dikabul. Ya, kita duduk begini nanti doain malaikat ya. Bacaan subhanallah kita di bulan Ramadan itu sekali sama dengan 1000 kali. Di bulan biasa, di bulan biasa sekali. Di bulan Ramadan dihitungnya sekali jadi 1000. Nah, kita duduk di majelis ini ya sejam 2 jam dihitungnya insya Allah seumur hidup. Jadi orang-orang yang gemar menuntut ilmu, malaikat doain terus tuh.
Jadi ganti begadangnya. Ini malah terbalik. Untuk begadang urusan taat kepada Allah, kadang-kadang kita ini nggak kuat. Tapi kalau untuk urusan begadang dunia, nyaman aja, ya. Giliran muncul, masuk-masuk kita ke pelosok-pelosok, ya. Semak-semak kita masuk. Ya Allah. Waduh, bobok senter, dirian, bingung juga kadang-kadang orang-orang. Kalau udah hobi lah susah lah. Ya Allah, ada yang di pinggir sungai dirian, itu di jembatan, ya, waduh. Gitu dalam ke majelis Habib jauh. Ya. Dapat ikat istidrot. Ya mudah-mudahan jangan kayak gitu, hobi-hobi tapi kewajiban tetap ya. Jadi berkah. Ya. Ikannya dimakan juga karena begitu dimakan kita semakin giat beribadah kepada Allah. Ikannya girang. Ini begitu dimakan cuman buat ditunjukin ya, ada ibadahnya males juga. Amai juga. Kayak misalnya kita ini panen, ya. Kita ini nyawa, ya. Tapi melanggar daripada kewajiban kita. Itu padi yang ditanam kadari itu. Karena kasihan aja. Begitu dimakan dikadari itu jadi penyakit. Ya. Alasannya jihad fisabilillah, ya, untuk keluarga. Tapi ngasih makan keluarga berarti ngasih racun. Karena meninggalkan kewajiban. Rugi kan? Rugi. Kalau buat yang kayak gitu-gitunya dia, tapi untuk memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan Allah ini males. Nah itu tanda-tanda tuh, itu penyakit sudah. Gara-gara keseringan makan berasnya kadar itu kita. Akhirnya jadi penyakit. Penyakitnya mungkin bukan penyakit ya bukan. Penyakitnya itu menjadi keras hati. Itu kada kawal lagi menerima nasihat. Bebel jadi otak. Itu penyakit juga tuh, ya. Jadi koler ibadah. Nah, awas hati-hati itu. Sedangkan kita ini punya tanggung jawab yang lebih daripada itu nanti di hadapan Allah. Ya. Apa? Itu menjaga kita punya keluarga dari api neraka. Justru kita yang jerumusin. Karena kita masukin tuh racun-racun tadi ke dalamnya. Sama kayak orang-orang yang korupsi itu lah. Masih keluarganya. Dimakan sama anak bininya jadi jahanam tuh. Ya kan? Jadi jahanam tuh. Makanya tuh uang setan, uang iblis dimakan setan. Setan, uang iblis dimakan setan. Keluarnya ya sudah ya insyaallah ya. Wa ba'dal isgha'i li kalamihim isgha'a wal istima'a li kalamillahi azza wa jalla wa zikrih. Dan setelah menyimak ucapan mereka dengan menyimak, dengan mendengarkan firman Allah azza wa jalla dan berzikir kepadanya. Yang biasanya kita ini begadang gak ada karu-karuan, coba dirubah, diganti dengerin firman Allah. Ya, misalnya kata kawa baca sulit baca, ya,
Ada aja sekarang udah banyak aja juga ya. Tanpa baca kita dengar. Bisa kan? Caranya? Ganti dengan berzikir kepada Allah. Wa badal aqli bisyarahi wa sahawatil aqlal qalila wa sahwatil aqlal qalila alladhi yu'inuka ala ta'ah. Dan setelah makan dengan lahap dan nafsu itu berselera kita, ya, kamu ganti, kita ganti dengan makan yang sedikit yang dapat membantumu untuk melaksanakan aktivitas ketaatan. Nah, ini perlu latihan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, ini kita nih baru jihad. Kalau jihad yang ngangkat parang, kita ini bela agama, insya Allah tuh ulun yakin pada beraninya gitu. Tapi untuk jihad yang ini nih agak sedikit bermasalah memang. Jihad melawan diri sendiri. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ya. Maka kalau kita tunjukkan kepada Allah, ya Allah, kami benar dalam taubat kami ingin benar-benar merubah hidup kami, ya kan, sesuai dengan apa yang sudah Engkau tetapkan dan Rasul tetapkan untuk kami. Dan pian paksa diri kita paksa diri kita latih diri kita. Nah, itu juga terhitung menjadi orang yang jihad fisabilillah. Kita menjadi orang yang benar-benar mencari keridhaan Allah, dan Allah lihat itu. Setelah Allah uji kita tetap istiqamah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Makanya insyaallah ya Allah buka jalan-jalan itu untuk kita ya. Terus kalau Allah sudah buka bagaimana? Tutup lagi. Udah kebuka, tutup lagi. Oh, ternyata begitu tuh wah isinya, ya kan? Tutup lagi. Bukit lagi tuh. Nah, kita mulai coba dilatih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang ingin akan menemukan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amalan baik, dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau ditanya kita, apakah kita ingin berjumpa dengan Allah, menemukan Allah, pengen kada? Mati dia. Hah? Pengen kada? Ya. Karena tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan selain daripada kita menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita tanpa Allah pun akan sia-sia. Ya, semua tanpa Allah akan sia-sia. Maka hal yang pertama harus kita perhatikan lebih dahulu adalah kita menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita beraktivitas. Sebelum kita menemukan Allah, maka aktivitas kita itu berbahaya. Kemungkinan besar ya akan kayak tadi tuh, ya, digiring oleh si nafsu tadi.
Tapi kalau kita benar-benar ingin menemukan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, kita mengenal Allah ya dalam hidup kita, maka hendaklah ia mengerjakan amalan baik dan jangan mempersekutukan Allah dengan apapun juga dan siapapun juga. Nah, dimulai dalam perjalanan ini yang pertama yaitu perjalanan suluk. Apa suluk? Berusaha dan berlatih. Kalau bahasa ininya riyadhah. Riyadhah. Berusaha dan berlatih. Untuk giliran kalau kita ini misalnya dapat tawaran, pian maulah begawi di kantor ulun, ya, tapi pian harus training dulu 3 bulan. Sanggup? Insya Allah. Siap? Siap. Gaji berapa? Gajinya 10 juta. Training 3 bulan, berangkat kita. Trainingnya di mana? Di Rian misalnya. Berangkat kita 3 bulan kita siap karena ada bayangan 10 juta. Kalau untuk dunia bisa suluk tuh, tapi kalau untuk berjumpa dengan Allah, untuk menemukan Allah dalam hidup kita, agak ngalih sedikit bang suluknya. Awas, jangan sampai Allah menemukan kita dalam dalam keadaan kita ini sedang lalai. Awas, berapa banyak orang yang ditemukan oleh Allah dalam keadaan yang lalai. Ya, lagi dangdutan ditemukan oleh Allah mati, lalai dah. Ya, orang lagi ngapain nih? Banyak sudah. Ya. Ada yang lagi ngefly, lagi mabok lem, ya, lem tikus, mati, ditemuin sama Allah dalam keadaan lalai. Makanya kita harus jaga tuh. Banyak sudah Allah kasih contoh, dan ternyata kita temukan mungkin dalam diri kita ini banyak lalainya daripada ingatnya, maka diperlukan untuk riyadhah, melatih diri kita dan juga berjuang. Nggak cuma dilatih, karena latihan itu perlu perjuang. Yang namanya latihan kadang gagal sekali hampir, itu bukan riyadhah namanya, nyoba namanya. Iya. Makanya diperlukan juga perjuangan. Kalau dalam bahasa disebutnya mujahadah. Riyadhah, mujahadah. Berjuang dari apa? Melepaskan diri kita dari belenggu-belenggu hawa nafsu dan dari sifat-sifat kebendaan yang merupakan hijab antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana, Bir? Apa motor ulun-ulun buang aja? Apa rumah ulun-ulun jual? Nah, ini salah dalam memahami. Setiap kita melihat sesuatu, pastikan di situ yang kita lihat Allah. Kita melihat rumah kita, lihat Allah. Allah yang telah memberikan kita rumah. Setiap kita melihat anak kita, keluarga kita, kita lihat Allah. Allah yang telah menghadirkan mereka untuk kita. Setiap kita melihat kita punya kendaraan, lihat Allah. Allah yang telah memberikan untuk kita. Apapun yang kita lihat, lihatlah Allah. Jangan Allahnya kada terlihat.
Kalau Allahnya kada terlihat, nah berarti kada bersyukur. Itu hasil dari gawian ulun, ulun beli tanah tuh sekian hektar dari hasil kerja keras ulun. Nah, ini kebendaan nih mulai nih. Ya, ini yang harus dilatih. Hilangin itu. Munculkan Allahnya. Nah, itu baru cara kita melepaskan hijab. Gampang kan? Gampang kan? Kalau setiap sesuatu yang kita lihat di situ adalah Allah, lupa kada dengan Allah. Lupa nggak kira-kira? Lupa kada? Ini, iya, sudah. Apa tadi yang pertama? Suluk. Melatih kita punya diri di dalam suluk itu berarti ada dua, ada riyadhah, ada mujahad. Jadi setiap dalam perjalanan kita itu adalah latihan kita dan juga perjuangan kita menuju kepada Allah. Lalu yang kedua fana, meniadakan diri supaya ada, gimana caranya? Biar paham nggak ada maksudnya. Ketinggian lah ini aja kan. Ketinggian. Nah, ketinggian kah atau kerendahan? Nah, ini bujuran ya, latih bujur. Ini mumpung bulan puasa, momen. Jangan cuma melatih lapas haus saja. Ya latih suluk, dan yang kedua mendiadakan diri supaya ada. Caranya bagaimana, Beb? Caranya ada dua. Dawamul zikri dan juga dawamul isyan. Mendawamkan atau tetap ingat kepada Allah dan juga tetap lupa pada yang lain selain Allah. Dilatih. Lupa, ingatin lagi. Lupa, ingatin lagi. Karena kita di sini sedang mujahad. Nah itu udah bentuk perjuangan. Lupa, Beb. Terus ada, begitu lupa ada ingatnya nggak? Ingat. Nah iya ingatnya. Nah, mujahadah. Berjuang. Tetap ingat Allah dan tetap lupa kepada selain Allah. Lihat semuanya. Lihat pokoknya. Di mana di situ kada ada Allah, tinggalin. Di mana di situ kada ada Allah, maksudnya apa? Di dalam penglihatan kita ini. Makanya kalau kita sudah kayak begitu, kita mau bergaul sama maling kah? Kita mau bergaul sama siapa kah? Sama orang yang kayak gimana kah? Tetap yang kita lihat Allah. Apa dalam artian? Bukan berarti yang melakukan itu adalah Allah. Yang kita lihat adalah Allah apa? Ulun kadawani. Ulun kada wani umpat. Kenapa? Karena ulun melihat Allah. Asik kan? Asik kan? Di mana? Bukan yang begawi itu Allah, yang korupsi Allah, yang ini Allah. Ini menjual nama Allah untuk melakukan kesalahan. Kita selalu melihat Allah. Ketika kita bergaul sama maling, tetap yang kita lihat Allah. Karena kalau seandainya kita ini diajak untuk berbuat hal seperti itu, kita kadawa. Kenapa? Karena yang ulun lihat Allah. Ulun kadawani berbuat kayak begitu ketika ulun melihat Allah dan Allah pun melihat ulun. Baru bujur. Cakep gak tuh kira-kira? Jangan.
Nah itu dilatih, bulan puasa ini dilatih. Ntaran lagi lah. Nah, Imam Ghazali memakai sistem pendidikan pengawasan diri. Ini juga 7. Ada 7 ting untuk mengawasi kita punya diri. Imam Ghazali ya. Yang pertama musyarakah. Apa itu? Memperingati diri. Peringati ya. Memperingati diri dari, masih perlu dijelasin kan? Gak usah deh ya, paham aja kan? Masa apa? Ini ketinggian dan rendahan enggak? Ajarannya ketinggian dan kerendahan enggak? Lalu yang kedua muraqabah. Apa muraqabah? Mengawasi diri. Yang pertama memperingati diri, yang kedua mengawasi diri. Ini untuk apa? Untuk apa tadi? Kita ngawasin dirinya untuk apa? Menuju kepada apa yang pertama? Musyarakah. Apalagi muraqabah. Ini udah catat ini. Ini rumus dari Imam Ghazali masalahnya. Memperingati diri, mengawasi diri, dan juga muhasabah. Apa muhasabah? Memperhitungkan atas diri, membuat perhitungan atas diri. Makanya kemarin-kemarin di dalam kitab Tajul Arus tuh ada ulama, ulun selalu mengkoreksi diri ulun setiap sore. Ya kan? Setiap sore ini banyak gawian yang baiknya, kadangnya. Ini kita membuat hitungan sendiri. Kalau emang banyak kadang baiknya, nah, jadi evakuasi itu besok kita berupaya untuk supaya lebih baik. Berarti besok evakuasi lagi, dihitung lagi diri kita sendiri. Karena yang tahu diri kita, kurang lebihnya yang tahu diri kita masing-masing. Kalau kita di sini serius, nah ini tanda bahwa Allah sedang membuka jalannya. Berarti kita ini sedang seakan-akan berjalan itu sambil mengucapkan labaik Allahumma labaik, labaik la syarika lak labaik. Begitulah ya. Jadi kita memenuhi panggilan Tapi kalau kada, berarti kita yang dipanggil oleh Allah, tapi kitanya kada hakum. Nah inilah ciri-ciri orang yang baik. Memperingati diri, mengawasi diri, membuat perhitungan atas diri, lalu muaqabah. Muaqabah ini menghukum atas diri. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita buat hukuman kepada diri kita sendiri. Kalau ulun melakukan atau ulun melihat sesuatu selain Allah, maka ulun hukum diri ulun kada makan sebulanan. Waduh berat banget, mati be. Berani gak? Lo orang-orang tasawuf itu, ya kan? Ketika ulun melihat sesuatu selain daripada Allah, maka akan ulun butakan mata ulun. Kalau ulun berpandai di situ kada ada Allah, ulun potong lidah ulun. Tuh orang-orang bujuran tuh.
Kita kira-kira wani lah, wani. Kenapa? Belum sampai makom ya, belum sampai dan ketika kita sudah mengenal Allah, mengetahui tentang hak-haknya Allah yang harus kita penuhi, ulun mundur sejengkal, kafir. Loh, berani kada? Kada wani. Lah terus kalau kada wani, itu yang jawab pian kan nafsu kan? Kenapa nggak wani? Apa yang membuat kita nggak berani? Apa penyebab? Apa penyebabnya? Tapi kita berani, kita mati dalam keadaan kita tidak bersama Allah. Aneh itu namanya. Aneh nggak namanya? Aneh? Aneh nggak? Kita berani bermaksiat dengan penglihatan Allah. Aneh nggak itu namanya? Aneh nggak sih? Aneh. Giliran untuk yang begitu berani. Giliran untuk yang begininya, untuk yang benarnya kada berani. Ya, gimana? Ya udah dah, hukum yang ringan-ringan aja dah dulu. Kalau ulun melihat atau melakukan kesalahan di dalam latihan ini, ya kan, ulun hukum diri ulun sholat sunnah 100 rakaat. Sholat taubat misalnya 100 rakaat. Berani gak? Ada wani juga. Berarti tujuannya memang bukan untuk beres, ya kan? Tujuannya bukan untuk tujuannya untuk main-main. Jadi ibaratnya kita nih ibadah kada wani, maksiat kada wani juga. Tapi jadi yang kita wani apa? Kada wani juga. Ya, hidup segan mati tak gentah ya. Jangan dong. Jadi paling kada ini untuk menunjukkan apa namanya keseriusan kita. Ketika kita melihat apa namanya, ketika Allah melihat kita serius, kita sungguh-sungguh, maka Allah pasti akan kasih kemudahan. Jangan ragu. Ingat kemarin sudah kita bahas, banyak orang yang sudah meninggal, ya kan, begitu digali berpaling dari kiblat. Kenapa? Karena dia ragu terhadap Allah, berpaling dari kiblat. Ya sudah. 4 itu sudah. Yang kelima, mujahadah, kesungguhan lahir dan batin. Jadi kalau ini kita pengen tobat kah kada kan? Pengen bener kah kada kan? Pian kalau pengen makan begawi, pian kalau pengen sugi ya begawi dah mereka. Kalau urusan sugi kadanya kan belakangan, tapi kan yang penting begawi. Iyalah, itu udah kayak hukum alam sudah, ya kan? Kita mau makan ya begawi, walaupun nggak begawi kepada orang. Ya apakah dia munjunkan misal, atau apakah, kan banyak aja yang bisa menghasilkan kira-kira kita dapat ya, itu kan berarti sungguh-sungguh, ya sungguh untuk bertemu Allah, sungguh-sungguh nggak? Ya sudahlah. Memperingati diri, mengawasi diri, membuat perhitungan atas diri, menghukum atas diri, dan juga kesungguhan lahir dan batin. Yang keenam,
mu'atabah, menyesali diri, nyesal. Kenapa ulun gabung setan? Kenapa ulun gabung setan nih lah? Udah tahu setan diikutin, ya lah. Kenapa? Nyesel aja deh. Tapi nyesel, ninggalin setan sayang. Udah cinta sama setan. Kayaknya berat bener ninggalin setan nih. Kenapa lah? Lalu yang ketujuh, mukasyafah, itu terbuka insya Allah. Nah, yang mukasyafah ini nanti terakhir. Tapi dari awal aja sebenarnya kita niat itu berarti sudah mulai dari mukasyafah. Hijab itu sudah mulai terbuka. Dengan adanya keinginan kita itu, nah untuk benar, keinginan kita ini keinginan. Memang keinginan untuk benar itu sebenarnya keinginan kita kah atau keinginan Allah? Jadi yang menginginkan kita selamat ini Allah kah setan kah? Rasul kah setan kah? Kita ulanglah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa yang Rasulullah inginkan kepada kita? Keselamatan. Caranya selamat bagaimana? Apa mungkin kita akan selamat di luar daripada atau kadada Allahnya? Berarti sekarang ketika kita ingin merubah diri kita, itu sebenarnya yang ngajak itu diri kita kah, Rasul kah? Ketika kita kada hakun, Rasulullah kayak gimana? Berat gak? Sedih gak? Terus kita nggak mau menghukum diri kita kalau kita membuat Rasulullah sedih, nggak mau. Ada mau? Kita nyaman ketika membuat Rasulullah ini sedih. Itu jadinya diri kita. Jadi ulun tanya 5 menit lagi, panggilan untuk bujur atau untuk benar itu sudah terdengar kah belum kah? Yang manggil siapa tuh? Kalau emang belum juga, berarti tanyakan kepada diri kita, kenapa ulun kada dipanggil? Nangis harusnya tuh. Ini malah senang, malah tenang gitu ya. Nggak dipanggil-panggil girang, asik, aman, nih kan? Iya. Kalau di sekolahan kan begitu. Kalau nama kita nggak dipanggil, ya girang. Karena emang kita nggak tahu jawabannya. Daripada kita supan di kelas, gurunya pengertian lagi, nggak dipanggil kita. Itu kalau di sekolah, kalau di sini sedih gitu. Kenapa kita nggak dipanggil untuk benar? Atau kenapa ketika kita tahu ada panggilan dari dalam diri kita, udah, cukup pian, kenapa pian begini terus? Kenapa pian mungulnya ini? Kenapa pian? Nah itu ada yang maki-maki dalam diri kita itu, ada nggak kira-kira?
Ada nggak? Ada itu. Siapa itu? Dengerin itu. Didengerin yang bohong dipercaya. Hah? Yang bohong dipercaya. Yang bujur lah dipercaya. Makanya inilah zaman di mana yang Rasulullah SAW ini sampaikan, yang hak ditinggalkan, yang batil disamperin. Ibaratnya, ya. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Sekarang sudah sampai belum? Sudah belum? Di mana? Diri kita sudah belum? Diri kita jangan melihat orang lain terus. Kalau melihat orang lain yakin, iya beb, maling beb dijadiin direktur. Iya kalau gitu-gitu pintar ya. Padahal beb dia itu dulunya bekas, ya Allah, napi KPK kasus korupsi dijadikan kepala. Iya gitu pintar. Nah sekarang kita lihat diri kita. Yang hak itu sudah muncul belum? Nah, itu tuh yang mau jangan. Kenapa sih yang begitu bungul benar udah tahu nggak gitu? Ada yang lagi ngomel-ngomel dalam diri kita itu? Ada nggak? Atau udah nggak ada? Wah bahaya juga nih. Hah? Yang ada, ayo terus sikat. Hah? Tinggalin. Terus, ayo, dosa terus, maksiat terus, ayo. Ada yang nyemangatin. Guru mursyidnya itu berarti guru mursyid tuh dari kalangan setan gitu. Nah, ya. Tapi ada yang dalam diri kita lagi maki-maki kita nih, ya kan? Jangan, cukup sudah ya Allah. Ingat. Ada nggak? Kalau memang ada, nah itu berarti panggilan roh. Rasulullah lagi manggil kita. Katanya pengen di barisan Nabi. Katanya pengen kita berjumpa dengan Nabi. Tapi jalannya kita kadang mau laluin. Gimana sampainya? Gimana mau sampai? Bujur-bujur. Apakah yang nggak usah yang pian sholat tahajud 3000 rakaat, kada usah juga. Nggak usah yang muluk-muluk sudah. Sambut aja itu panggilan. Mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tep, langsung. Selesai. Insya Allah kita kawat. Insya Allah kita semua ini dapat mendengar panggilan-panggilan yang baik tadi. Ya, insya Allah. Dan insya Allah, ya Allah ya Rabb, Allah kasih kita kemudahan. Ya. Jadi ulun rasa kayak gitu aja dulu. Ya, nanti besok kita lanjut lagi sama cuplikan-cuplikan yang untuk bekal latihan dirinya. Nah itu dilatih. Suluk, panah, suluk, panah, suluk. Suluk apa tadi? Melatih diri, ria, disertai dengan muja, perjuangan untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Udah kayak gitu. Mau kayak gimana kan caranya? Kalau tadi kan teori, praktek di lapangan. Kita sendiri ada bismillah, lakuin apa yang kita kawa, lakuin apa yang mudah menurut kita, dan yang salah tinggal sudah kayak gitu-gitu aja sudah. Bismillah, ya kan? Lupa ulang. Cuman kalau kayak begitu
harus ada hukuman bagi diri. Yang hukum diri kayak apa tuh? Karena kan ya misalnya ulun lupa, ulun istighfar 10.000 kali. Setiap lupa istighfar. Semampunya kan nggak harus 10.000 juga. Ya ini kadang-kadang udah langsung nyerah duluan sih. Ini kan contoh. Ya, ya kalau nggak mampu 10.000 ya 1 juta, ya kan? Atau enggak? Kalau ulun melakukan kesalahan ini lupa, ulun kasih habis 50 juta. Jangan lupa. Rugi 50 juta. Ya Allah ya, insya Allah. Kayak gitu dah. Wujudan nih, Rasulullah sudah Jadi yang kada kepanggil atau yang sebenarnya dipanggil tapi dia kada dengar, dan itu nanti akan dengan sendirinya tersingkirkan tuh. Lihat ya. Insya Allah kita semua adalah menjadi orang-orang yang terpanggil dan terpilih untuk berada di dalam barisan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun banyak-banyak minta halal, banyak minta ridha. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.